So good morning. ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഐ മീൻ 2 അവർ എടുത്തിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന സാധ്യതയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നന്ദകിഷോർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ സത്യത്തില് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് TS1 കുറേ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതാണ്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് today we can go to the whatever that we missed in the last session we can handle today. So today only I got the syllabus. The study material is with me in TS1 Block 2 Tourism Industry, and in the first one Unit 4 Tourism System. That is what I'm seeing. Actually, this study material is very old. The latest materials are actually available now. Even I am a contributor in that one. I have written 2-3 blocks in your study for you and for PG program also. These concepts, whatever they have given, is actually very old. I think Abdul Kumar sir was the in charge that time, years ago, maybe decades ago. This was prepared. The concepts have changed a lot after that. See, in this one, tourism system is given in using a framework. But actually, when we study tourism system, we'll be studying it from what we call it as a very famous tourism system concept. That is called Leaper's model of tourism system. According to that system, there are 3 major elements in the system. I hope you may be understanding what you mean by system. A system എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നും. System means, something like a framework in which a process will be taking place, which will be having different stages within it, and will be having an ultimate objective, and different elements or parts will be there. And when all the parts and elements are functioning together, the system will be achieving its objective. For example, our body is a system, your computer is a system. Body has different subsystems, like digestive system is there. If you take example of digestive system, you can know that we have different parts within the system, like mouth, alimentary canal, and then stomach, and different parts are there. Each part has its own function, and different activities will be taking place at different places, different elements, and ultimately all these combined together, a function will be, a process, different processes will be combined into a single process, and the ultimate thing will be what is the objective of the system will be accomplished through the activities, whatever that are happening within the system. So each and relevant part in that system will be having separate functions. For example, mouth has a separate function. The next part has a different function, and but they have a sequential order. Same way, the tourism phenomenon can be, tourism process can be considered as a system. Tourism has been considered as a social process as well. It's a managerial process. It's a social process. It is functioning in the society. Different environments are around. And what we call it as, though different elements we can identify. As far as Leaper's model of tourism system, there are 3 major elements. One is the geographical elements, because tourism is, from a geographic perspective. Yesterday we discussed that tourism can be considered from a geographic perspective as well. It involves spatial interactions, people from one place to another, from one place, from one locality, from one geographical region, people will be moving to another geographical locality. And from that movement, different interactions will be taking place, where the sociological aspects will come into effect. And these interactions will be generating a kind of phenomenon, and that phenomenon we call it as tourism. So geographical elements have so much of importance. So that is one of the major element in the system, geographical elements. The second element is actually the tourist
who will be traveling, and he is the most important element in the system. Without the tourist, the system may not function. That means without if the interaction is to be taken place, if the phenomenon has to be generated, the tourist has to move from one region to another. So the tourist is the prime element in the system, and the whole system depends upon the tourist. If the tourist doesn't turn up, there is no system, no process, nothing will take place. So that is the significance of the tourist. Then another element is actually tourism industry. That means the supply side. The tourist has certain needs, wants, demands, and because of that, the tourist is traveling. He has the motivation, and the motivation will be having different kinds of that are connected with different needs, and these needs are actually have to be satisfied as part of the process as he moves from one place to another. So, who will be providing various services and products that can satisfy the needs of the tourist? That is the question. And these tourists, for example, the tourist is moving. That means he has to travel. അപ്പോൾ അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. So that means travel is a need for the tourist. Otherwise, he cannot reach the place. Second, after reaching the place, as we discussed yesterday, minimum 24 hours he has to stay in the destination where he visited. 24 hours means one night. That means he has to stay somewhere. So wherever he's staying, that means stay is to be provided by somebody. That means an industrial element needs to supply the accommodation opportunities or facilities and services. So that is the second important one. Third, as he travels from his place to the location and he stays as part of his visit, he may, see various things, he may engage in various activities, and after the visit, he has to return to his place. Yesterday, we studied that also. What is the time period? That means minimum 24 hours means maximum is 1 year. So after that, he may return to his place. That means as throughout his journey and as part of his stay in the destination, he has to have food. Food is also important element. Important aspect for the tourist. So somebody has to provide food for him, and he has to see the places and see the attractions and everything. That means attractions have to be provided. Who has to provide the accommodation? Then he may engage in various activities. For example, a person coming for adventure tourism. So definitely he will engage in certain kind of adventurous activities. There also, he has to participate in adventurous activities, means somebody has to supply the facilities and services for undertaking different, what we call it as adventurous activities. So a range of services and facilities have to be provided to the tourists for engaging in the tourism activity, for satisfying the needs of the tourist. Those industries and businesses and organizations and agencies that provide the facilities and the services or the products for the tourist to satisfy his needs, wants, or demands, and that kind of organizations and agencies, we call it as tourism industry. So that is the third element. So 3 elements I have talked. So when you're writing tourism system, you can write, if they're asking that tourism system concept, you can write in this way. You can cite the example of Leaper's model. You just note down that Leaper, Leiper. This is the most commonly discussed model of tourism system, Leaper's model of tourism system. And let us discuss what is the kind of interaction taking place. Any system interaction is very important. For example, one person when one tourist is traveling, the industries have to have interaction to provide the services. For example, airport has to have connection with airlines. Airlines have to have connection with airport, and airport has to connection with destination management organizations. Hotel industries have to have connection with the destination management organization. Then restaurants should have some connection with hotels. All are interdependent. For example, if the airline is not functioning today, if the airport is closed, then hotels will be suffering. They may not get enough number of tourists. So everything is connected,
interdependence is very high. If one industry is having any problem, then the rest of the industries will be having a lot of difficulty. So that is a speciality. That is the kind of the depth or the degree of interrelationship and interdependency prevailing in the tourism sector. So usually most of the system concept, if you see, this kind of interdependency or the interrelationship can be seen. For example, in your body, as I said, digestive system is a kind of system, and that system is functioning because all the elements are functioning well. If your mouth is not functioning, then the rest of the elements within the digestive system will not function properly. It will be having its own troubles, problems for the functioning. So that is what is a kind of interdependency prevailing in the case of systems. And tourism is, as far as tourism is concerned, compared to any other industry, the interdependency is so high because if transport sector is having a problem, that is why, if, for example, the pandemic, if you know that what happened during the Corona times, the whole world closed down, and airports survived a lot because the movement was not there. Destination management organizations closed the destinations, and the travel agencies could not function. Then so many issues. Hotels were having the problem, and assume that there's a terrorist attack in a destination. Definitely, it will be affecting the tourism industry altogether. It will be affecting the airport. It will be affecting the airlines. It will be affecting the hospitality institutions, and it will be affecting the restaurants and every kind of organization. So that is the kind of interdependency you can see in the tourism sector. Now, let's see the kind of details of the elements of the tourism system. I said the first element is the geographical element. Geographical elements, it's not a single element. You can find sub elements in the that first one. For example, a person, yesterday we defined tourism. We defined that tourism is a kind of movement from a person of the people from the normal place of residence and work. സ്ഥിരമായി താമസിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ്. That means there is a place from where the tourist will be emerging. So that place we call it as origin place in the tourism literature. In the marketing point of view, we call it as source market. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്, ഒറിജിൻ പ്ലേസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. So when we study the tourism system concept, it is actually, we call it as tourist generating region, TRR. So that is the term we use. So TRR is the term we use, that place from wherever the tourists are originating from, we call it as. That means the geographical elements, we can find out different regions within it. So the first region we can find out is in fact tourist generating region, that is TRR. After the tourist is emerged from there, then he has to move from his place to the destination place. So that means the tourist is generating. For example, a tourist is coming from USA to India. So USA is the generating region, and from USA he has to move to India. Then move to India means he has to take transportation in between. So he will be traveling with the help of transport service providers like airlines or shipping services or any other mode of transport, wherever, whatever it is possible as far as that particular route is concerned. In some destinations, maybe road transportation may be feasible, but at some other destinations it may not be feasible, where they may have to depend on air transportation mostly. So in the case of international tourism, air transportation is a predominant sector, where more than 55% of the international travelers depend on air transportation from moving from origin to the destination. So from the origin region, from the TRR, the tourists will be moving to the destination region, and that movement takes place, and distance is very high. It's a long route. In fact, it's a long region, and that part we call it as transit route region, TRR. So tourist generating region, TGR, tourist transit route region, second one, TRR, that is also there. And in the TRR, what is the main phenomenon? The phenomenon is transportation. And the tourist is reaching the destination, and that is the ultimate place where the tourist intends to move, and he will be reaching there. He will engage in activities. He will take part in industries, and everything will be taking place. And all the tourism activities, most of them, not everything actually,
Majority of the tourism activities is focusing on the destination region. So that is the third element in the under the tourist generating region. Geographical elements of the tourism system concept. So the destination region, we use it as TDR. So three sub-elements can be seen in the geographical elements. The first one is tourist generating region TGR. Second one is transit route region TRR. The third one is tourist destination region. So now the tourist is generating in the generating region TGR, using the transport services. He is reaching the destination, um, what we call it as TDR, and he engage in so many activities, sightseeing, engaging in different kinds of activities, and then the staying accommodation. There he consumes food, entertainment, recreation, so many activities he'll be doing that one, and after that he will return to his origin place. And in between, we need to understand in your syllabus, I was just going through, push factors and pull factors have been given. That means push and pull factors are seen in these generating regions, and whatever the regions are there. Let us see what is push factor and pull factor. For example, if I'm giving an opportunity, I'm giving you some money. Some of you are getting some money for, and you have free time. Assume that you have free time, and you are given some money. Extra money is given. See, tourism industry, there is a speciality as far as tourism is concerned. The specialty is like this, that the tourist will be moving if he has extra money. Extra in the sense, we call it as discretionary income or disposable income. The common income, see, we have some kind of, assume that we are getting salary of 10,000 rupees. In the 10,000 rupees, how much extra we can have, in the sense, certain kind of expenditures are compulsory. You need to pay your rent, you need to buy certain things for your life, sustaining your life. So many things are compulsory in your life. Apart from that compulsory expenditure, whatever is left out, the tourism phenomenon will be applicable to that amount only. That means that extra savings or extra money after the compulsory expenditures, whatever you have, that amount will be helping you to have the what we call it as tourism, travel. Otherwise, nobody will be traveling. It is very difficult. That's why developed countries, more people are traveling because those people have extra this kind of money. We call it as discretionary income. Discretionary income means the amount of money that you can spend according to your interest, your willingness, your happiness. You have the freedom to choose, to decide. But paying rent, you don't have any freedom. You have to pay. It's a compulsory one. So tourists will be taking a decision to travel when he has more discretionary income. So that amount of discretionary income is depending upon your level of employment, your financial status and all. That is actually push factor. That means that factor will be, if you have more discretionary income, definitely you will be having more opportunities or more possibilities for engaging as part into the tourism activity. So that is very important. So that can be called as a push factor. That means push എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിറക്കാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. If you have more internet connectivity, you have better chances for booking the tickets by yourself. That means that is also push factor. Your political circumstances are very favorable. Assume that നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വളരെ സമാധാനമുള്ളതാണ്. For example, a country like Yemen, now a country like Afghanistan, they have their own kind of political problems within the country. So the amount of people, number of people, those who can travel from those countries to another country for the purpose of tourism is very less because of the political situations prevailing in those situations. So that is a negative push factor actually. There is no push factor. In fact, that's a pulling back factor. നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ the political situations in the country, the economic standards in the country, the transport services within the country, നല്ല transport service ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely will be very happy to move. In the sense, we have the freedom to move to the destinations. If you have more tour operating companies, or if you have more travel agencies, or if you have, these all will be pushing you. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള factors that are connected to the origin, TGR, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കോൺസെപ്റ്റിലെ TGR എവിടെയാണ്, ആ TGRലെ
whatever the factors you can find out that are favorable for the tourism, we can call it as push factors. And അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടൂറിസത്തിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്. And in the destination, if I'm coming to that example, actually, I'm giving you some money. You can decide wherever you want to go. Then you may be thinking where to go. That means there are certain things that should pull you to, attract you to visit that place. Some of you may go to Dubai, or some of you may go to London, or some of you may try to go to Amazon. That all depends upon your interest, your motivation, your personality. Other than the theory, when we study motivation, we may discuss that about a psychographic theory of Stanley C. Plog is there. According to that theory, somebody has written a message saying that screen in the screen. Sir, not screen share ചെയ്തു. നോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നോട്ടിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നെ ടി ആണ്. നോട്ട് സ്ക്രീനിൽ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോ തരുന്നല്ലേ. ഞാനിത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ഐ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ബുക്സ് ലൈക്ക് ടൂറിസം കോൺസെപ്റ്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. എൻ്റെ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. എപ്പോഴും പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, തരാം. അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് നോട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. അതല്ലാതെ ഇതിന്റെ നോട്ട്സും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും ഇഗ്നോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റെ എഫ് ബിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലേഡി ഉണ്ട്, ഞാൻ അവരുടെ പേര് മറന്നു. tourismteacher.com എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ സൈറ്റ്. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കയറി വേണമെന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലീപ്പേഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ടൂറിസം സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ ഈസിലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഇന്റർനെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഗ്നോയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതൊരു വളരെ വികൃതമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ്. ആ കോൺസെപ്റ്റും ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ആരും പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല. പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഓൾസോ റിട്ടൺ 2-3 modules ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിവേ യു റീഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. പക്ഷേ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനമൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓൾസോ ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലീപ്പർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ we were discussing about the pull factor. So I'm giving your motivation. You're a very adventurous person. Assume that as per Stanley C. Plog's theory, there are certain kind of people called as allocentric people. Allocentric people are highly adventurous. They prefer to have what we call it as variety in their life. So if you're an adventurous, allocentric category of population, you may prefer Amazon when there is an opportunity to visit Amazon, because it's a very adventurous destination for you, a very unfamiliar destination for you. But if you're a psychocentric person, where you prefer to see the very similar places, you may prefer Dubai or London. Dubai is more familiar to people. So that kind of motivation is a factor. So your motivation, your needs and your wants have some kind of link with the pull factors in the destination. So in the destination, we'll be having different kinds of attractions, activities and factors that may pull you to the destinations. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സസിബിലിറ്റി. Going to Dubai is very easy from here. It takes only 3.5 hours. You can easily reach the destination. So accessibility is very high. And whatever the attractions over there, the destination will have different attractions. Those attractions are also pulling factors for you. So in your syllabus, push factors and pull factors are there. So you can connect those push factors and pull factors in the system theory of Leaper's model. In the system theory, you can understand that these pull factors are present in the destination, TDR, destination region, and the push factors are present in the generating region, TGR. That is the specialty. So destination region will be having different kinds of push factors, where the attractions, amenities, facilities, accessibility, the transport services, extra services, whatever are provided, we call it as pull factors.
And what are the factors that support you to engage in tourism in the generating region? We call it as പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതായത് ഒരാളിനെ ടൂറിസത്തിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും. ആ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുക ജനറേറ്റിംഗ് റീജിയനാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അത് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഹിം പേഴ്സണലി ആസ് വെൽ ആസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സൊസൈറ്റി. ഏത് സൊസൈറ്റിയാണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ലെവൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ, ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും പുഷ് ചെയ്യാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. Whereas pull factors will be connected to destinations where like നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ദുബായിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുബായിലെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അട്രാക്ഷൻസും ആക്സസിബിലിറ്റിയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഒക്കെ അവിടുത്തെ വിസ റെഗുലേഷൻസും. more tourists will be traveling to Dubai than Oman because Dubai has more very liberal rules regarding visas. Visa regulations വളരെ ഹൈ ആണ്. ദുബായ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വിസയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 5-year വിസയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. അതൊന്നും പണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന സാധനങ്ങളല്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ട്രാവൽ ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. On the other hand, other countries within GCC, like maybe Kuwait or Oman, or Oman was also changing because I worked in Oman for 7 years as teacher. I mean, I was faculty in the university over there. So what I found is that actually the visa regulations were very strict as far as Oman is concerned. And that was a bottleneck for their tourism. Now they are changing. Saudi Arabia, if you see, for an example, now Saudi is changing. A lot of new regulations coming up as far as visa is concerned. And Saudi is changing like anything in terms of tourism. $10,000 million is spent already on the tourism sector. A part of Saudi, especially on the western side of Saudi Arabia, is completely dedicated for tourism. Islands especially, exclusive resorts are being developed in that region. And Saudi Arabia has spent almost $700 million on in space tourism industry already, because they know that they won't be able to survive just with oil resources, because oil is going to be replaced by alternative energy sources like solar and other things. Anyway, we are just going a little bit away from this one. So these are the push factors and pull factors, and these can be connected with the Leapers model of tourism system as well. Then in your syllabus, push-pull factors are there. I'm just checking your study materials. Demand-led system. And supply-led related problems actually. Demand-led system, we need to understand one thing, what do you mean by demand? When we study business, demand is something connected to consumer. The demand consists of the consumer. Usually destinations will be measuring the tourism demand. For example, നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഡിമാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാണുക? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ദി ഡിമാൻഡ്. നമ്മൾ പറയുന്നു കല്യാണ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കും? അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിഫൈങ് ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ആരെ, എന്ത്, എവിടെ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഡിമാൻഡിനെ കാണിക്കാൻ. നമ്മൾ പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് വി യൂസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ടൂറിസത്തിനും ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ what is the exact meaning of tourism demand. So the concept of tourism demand is actually for a very convenient purpose. We have defined it in terms of certain kind of what we call as numbers. ചില നമ്പറുകളായിട്ട് ഒരു ജോഗ്രഫിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലെ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. So we want to define tourism demand as the quantity of tourism taking place in terms of either number of tourists or the amount of tourism money coming into the destination. എത്ര money
in your topic, what is given is supply led problems. Supply led ഒരു വിഷയമാണ്. Assume that you have taken a decision to travel. നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. And you have purchased tickets. നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തേക്ക്, ഇപ്പം ബാലി ഐലൻഡ്സ് ഈസ് ഇന്തോനേഷ്യ. നിങ്ങൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാം റെഡിയാണ്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഒന്ന് വിചാരിക്കുക, ബാലി. That happened in Bali, assume. What will happen? You may not be able to travel to that place. Either you may, നമ്മളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിമാൻഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ സപ്രസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി പഠിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പറയാതെ. Suppressed demand, your demand will be suppressed, forced down because of certain reasons. That reasons can be from the side of person or from the side of the industry. So the terrorist attack that can happen in Bali can be the kind of demand problem, the suppressing factor from the side of the industry. Industrial is the prashanam. In that case, actually, it will be called as deferred demand. Suppressed demand in a category and deferred demand. Demand. Either you may find out an alternative. Instead of moving to Bali, you may travel to another destination. So here the demand is existing, but supply has certain problems. That problems can happen in the supply side. Supply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് സർവീസസ് ആര് കൊടുക്കുന്നു അതിനാണ് ആ ഏജൻസികളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അത് ഗവൺമെന്റ് ആകാം, ഇൻഡസ്ട്രി, ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആകാം, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആകാം, ട്രാവൽ ഏജൻസി ആകാം, എയർപോർട്ട്സ് ആകാം, എയർലൈൻസ് ആകാം, എന്തും ആകാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്ലൈയുടെ സൈഡിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, it can be because the industry is non-functional, or it can be have some problems in the industry, or any kind of problems. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സിനെ we can call it as supply led problems. സപ്ലൈയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So that is what is mentioned in your supply led problems as per the system concept is concerned. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ടൈപ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതൊന്ന് സ്മിത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലോറർ, എലൈറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ്, ഓഫ് ബീറ്റ്, അൺയൂഷ്വൽ, ഇൻസിപ്പിയൻ, മാസ് ചാർട്ടർ. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ തന്നെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ്, ഓരോ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചെണ്ണൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളൂ. ഇത് ഒരു പ്രകാരം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റിലാണ്. ചില ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ആണ്. എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ ഏരിയകൾ, ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ടൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മലകളിലേക്ക് പോവുക, മൗണ്ടൻസിലേക്ക് പോവുക, കൂടെ ആൾക്കാരില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അവർ പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അതേസമയം മറ്റു ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവര് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലൈറ്റ്, വളരെ എക്സോട്ടിക് പ്ലേസസിലേക്ക് പോകും. എക്സോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എന്താ പറയുക, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്. അത് വേറൊരു കാറ്റഗറി, അത് എലൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഓഫ് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ ടേം നവഡേയ്സ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓഫ് ബീറ്റ് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓഫ് ബീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി മേ അവോയ്ഡ് ദി മേജർ very mainstream destinations. We may try to some other kind of different things. നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഓഫ് ബീറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷിപാതാളത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബീറ്റ് ടൂറിസം. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓഫ് ബീറ്റ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നിളയുടെ തീരത്ത് കൂടെ നടക്കുപോകുന്ന, ഉദാഹരണത്തിന് ഇഫ് യു സീ ദി ഇന്റർനെറ്റ്, there is a kind of tour operation called the Blue Yonder. ഒരു ഗോപിനാഥ് പാറയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ കമ്പനിയാണ്. ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ദ സൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് ബീറ്റ് ടൂറിസം, കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂറിസം. അതായത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവര് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് they don't want to see ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത്, താജ്മഹൽ കാണാൻ പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തബ് മിനാർ കാണാൻ പോകുന്നവരോ അല്ല. പക്ഷെ അവര് ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത, വളരെ പരിചിതമല്ലാത്ത, ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളിലേക്ക് വേറിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാറ്റഗറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെയാണ് ഓഫ് ബീറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലൂ യോണ്ടറിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, അവരായിരുന്നു ആദ്യം. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ധാരാളം, വയനാടെന്നല്ല, നിങ്ങൾ വയനാടുകാരോടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, but there are plenty of organizations they focus on offbeat tourism. Some of you can become tour operators just focusing on offbeat tourism. And the പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ handling the tourist is very easy. The only thing you need to be very dedicated, committed to the tour. ആ ടൂറിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ടൂറിസം ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആകാൻ കഴിയും. ടൂറിസത്തിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വെറുതെ നെറ്റിൽ കയറിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി ഒരു ഗീതു ഗോപിനാഥിനെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗീതു ഗോപിനാഥ് ഇതുപോലെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഈ ഓഫ് ബീറ്റ് ടൂറിസത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഗീതു ഗോപിനാഥും ഫ്രണ്ട്സും ആദ്യമേ, ഞാനിത് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. So she started, moving to different places while she was studying in Bangalore. It was her interest actually, out of passion, she was doing that one. Then after that, she just started ladies in opportunities. She started searching the opportunities for that, and she started providing camps for her friends only through the Facebook. Now she is a very successful tour operator in Kerala. How she is doing? She's arranging camps. രാത്രി നൈറ്റ് ക്യാമ്പ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായി, എസ്പെഷ്യലി ലേഡി ഫോക്കസ്ഡ്, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ക്യാമ്പ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഗീതു. അതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡുകളാണ്. ദ വേ നമ്പർ ഓഫ് സോളോ വിമൻ ട്രാവൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വിമൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ഈവൻ മലപ്പുറത്ത് തന്നെ 2-3 വിമൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ കോഴിക്കോടുണ്ട്, അതൊരു സ്ത്രീ നയിക്കുന്നതാണ്. വളരെ മനോഹരമായ കോൺസെപ്റ്റാണ്. Anyway, I just went beyond our concept. So, offbeat tours are there. They'll prefer some kind of, what we call it as strange locations. Then the another category is unusual. Unusual kind of category. അത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഈ ഓഫ്ബീറ്റും എല്ലാം ആണ്. ഇതൊരു പഴയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അൺയൂഷ്വൽ ഇൻ ദ സെൻസ് അവർ ഫിസിക്കൽ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാക്കി പോകുന്ന ചില ടീംസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ്. Then comes incipient mass. Incipient mass, if you want to understand, you should understand what is mass tour. മാസ് ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ മാസ് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വയനാട് ഒരു ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിൽ, അവിടെ വെറുതെ ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിന് അവിടെ പോയതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ടൂറിസത്തിന്റെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിങ്ങി പോയി വന്നതിന് ശേഷം കുറെ ഐസ്ക്രീമും വാങ്ങിച്ച് അവിടെ വന്നിരുന്ന് ഐസ്ക്രീം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ കുറെ മറ്റേ കടല തിന്നുക, അതിന്റെ തൊലി അവിടെ എത്രയും വാരി വെതറിയിട്ട് കുറെ പിള്ളേർ കയറി, കുറെ എണ്ണം മരത്തിൽ ചാടിക്കറി, കുറെ എണ്ണം ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിരിക്കും, അതിനകത്ത് ഇടം തൂങ്ങി അവിടെയൊക്കെ തുപ്പി വൃത്തികേടാക്കി നശിപ്പിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം വാരി എറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും. ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡാമേജിങ് ടൂറിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്പർ വളരെ ഹൈ ആണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചില്ല, അവർ സത്യത്തിൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആസ്വദിക്കുന്നേ ഇല്ല. അവിടെ വരുന്നു, ആ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ നോക്കിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ചാടി കയറി തിരിച്ചു പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് കോൾഡ് മാസ് ടൂറിസ്റ്റ്. they are very damaging for the environment destinations. They don't really experience അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആക്ച്വലി they come under this mass tourism category. But in the Western tourism, the concept is changing. Actually, this mass tourism is slightly fading. Rather, the kind of special tourisms are emerging, where they want to have experience, real experience from the visit. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇപ്പൊ വയനാടിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണ്, വയനാട്ടില് പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് വയനാട് ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഓടി വയനാട്ടിലേക്ക് കയറും. ഓടി വയനാട്ടിൽ കയറി ഇവിടെ കുത്തം മിനാറും താജ്മഹലും ഒന്നും കാണാനിരിക്കൂല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറയും, ഓ അവിടെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. അവര് സത്യത്തിൽ ഈ മരം കണ്ടില്ല, തണുപ്പ് കണ്ടില്ല, ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, പിന്നീട് പ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ ആസ്വാദനത്തിന്റെ കുറവാണ് അവരെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അവർ വരരുത്. കാരണം അവിടെ വന്നിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാന്നല്ല യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. ഇവര് കുറച്ച് പെട്രോൾ കത്തിച്ച് കുറെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കുറെ അന്തരീക്ഷ വായു മലിനീകരണം നടത്തിയിട്ട് പോയി എന്നല്ലാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ലിറ്ററിങ് നടത്തി പോയി എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയോജനവും ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഇല്ല, അവർക്കും ഇല്ല. അവരുടെ സമയം കളഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്യുവർ മാസ് ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ മൂവ്മെന്റ് ടുഗദർ ആണ് മാസ് ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ആസ് incipient mass. Incipient mass tourist means it's not a complete mass tourist. Rather, it's a kind of early stages of mass tourist category. Maybe some of us may be a early kind of mass tourist. Such tourists will be called as incipient mass tourists. Whereas mass tourist is a pure tourist who moves in large quantity and they don't really experience something, the features of the destination. Rather, they may see the places and go back.
And in your notes, what else is given is a charter tourist. Charter tourist is actually the tourists who those who move as part of chartered operations. ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ മാസ് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്, അല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. But it can be special interest tourism also. Some of the very strange locations, people may be moving. അങ്ങനെയുള്ളതിനകത്ത് ചാർട്ടർ ടൂറിസം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ബസ്സസ് ക്യാൻ ബി ചാർട്ടേഡ്. ബട്ട് യൂഷ്വലി ദ ചാർട്ടർ ടൂറിസം കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റ്, particularly in Europe. And charter tourism was very famous during 1960s and 70s. 60-70കളിലാണ് ചാർട്ടർ ടൂറിസത്തിന്റെ നല്ല കാലം. കാരണം അന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതുപോലെ ഗ്രോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഒരു സമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. കാരണം ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. റിച്ച് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് only had to could what we call it as afford to fly. പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർട്ടർ കമ്പനികൾ ചാർട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ആ കാലത്തായിരുന്നു ചാർട്ടർ ടൂറിസത്തിന്റെ ഒരു ഗ്ലോറീസ് ഇറ. ഇപ്പോഴും ചാർട്ടർ ഉണ്ട്. ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആർ സർവൈവിംഗ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൂറിസം, പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ യൂറോപ്പ്. ഇന്ത്യയിലൊന്നും ആ കോൺസെപ്റ്റ് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. സ്ട്രോങ് അല്ല വെച്ചാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിൽ ചാർട്ടർ ടൂറിസം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്സ്. ഞാൻ നോട്ട്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കിയത്. വളരെയധികം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം അതിൻ്റെതായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ഒന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകമെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്, അവർ പുതിയത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എറിക് കോഹന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സത്യത്തിൽ കോഹന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. പക്ഷെ ഇവരിട്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ആ ടൈപ്പോളജിയിൽ വേറെ തരത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. കോഹൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് സിമിലർ ആണ്. നിങ്ങൾ നെറ്റിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിവേ, അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, കോഹന്റെ പേരിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റിക്രിയേഷണൽ, ഡൈവേർഷണറി, എക്സ്പെരിമെന്റൽ, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ, 2 എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ല. റിക്രിയേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു സീക്ക് പ്ലഷർ, അവർ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണ്. ഡൈവേർഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ബോറിംഗ് സ്റ്റേജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. പുതിയ ഫുഡ്, അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോണമി ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും. അതായത് ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക, മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനകത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാനാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കണം. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുടകിലേക്ക് ടൂറിസം പോകണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഗോയിങ് ടു കൂർഗ് ആസ് എ ഫോർ എ ടൂറിസം പർപ്പസ്, കൂർഗിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂർഗിൽ കാണാനല്ല പോകേണ്ടത്. കൂർഗിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഫിഷിംഗ് ടൂറിസത്തിന് പോകുന്നു. ഫിഷിംഗ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ പോകുന്നത് മീനെ കാണാനല്ല, നമ്മൾ പതുക്കെ മീൻ പിടിക്കുക, ആ മീനുകളുടെ വെറൈറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ആസ്വദിക്കുക, ആ ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫീലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അത്, അന്നൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നീട് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ, ഫൈൻഡിങ് എ ന്യൂ സ്പിരിച്വൽ സെന്റർ. അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി പുതിയ സെന്ററുകൾ കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ, കൾച്ചറൽ, പേഴ്സണൽ, പ്രസ്റ്റീജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് മക്കിൻടോഷ് ഗോൾഡന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. മക്കിൻടോഷ് ഗോൾഡന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ സാധാരണ മോട്ടിവേഷൻ പറയുമ്പോൾ 4 ടൈപ്പാണ് പറയാറ്. ഫിസിക്കൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ബോഡി. നമ്മൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റീസൺ നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ഇപ്പൊ ആയുർവേദ ടൂറിസത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു. ദ റീസൺ ഈസ് വി ഹാവ് എ ബോഡി റിലേറ്റഡ് നീഡ്. പിന്നെ സ്പോർട്സ് ടൂറിസത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു, വി ഹാവ് എ ഫിസിക്കൽ നീഡ്. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് അത്. ഇതിനെ വി ക്യാൻ കോറിലേറ്റ് വിത്ത്, നിങ്ങൾ മാസ്ലോസ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മാസ്ലോസ് തിയറി ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. മാസ്ലോസ് തിയറിയിലെ നീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ്, സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി നീഡ്സ്, സോഷ്യൽ നീഡ്സ്, ഈഗോ, പ്രസ്റ്റീജ്, സ്റ്റാറ്റസ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ നീഡ്സുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന നീഡ്സ് ആണ് ഈ മക്കിൻടോഷ് ഗോൾഡർ, റിച്ചി ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീഡ്സ്. ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ്, ഫിസിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻസ്, അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കാറ്റഗറി. ദെൻ കംസ് കൾച്ചറൽ. അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി പർപ്പസ്, എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ കൾച്ചറൽ ടൂറിസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
പൊതുവെ അറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവരാണ്. അതായത് മോണുമെന്റ്സ് കാണുന്നു. വി വോണ്ട് ടു സീ ദ സ്പ്ലെൻഡേഴ്സ് വാട്ട് വി ഹാഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, വി വോണ്ട് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് വാട്ട് വി കുഡ് ലേൺ ഫ്രം ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിസിറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതൊരു എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരിൽ ആണ് കൾച്ചറൽ നീഡ്സ് വരിക. പിന്നെ ഉള്ളത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാറ്റസ്. മാസ്ലോസ് തിയറി പ്രകാരം സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി പോകുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളൊരു വലിയ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ അവരോടത്ത് ജാട കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട്. ക്ലബിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, സൊസൈറ്റി ലേഡീസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പറയത്തില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഇത് ഫിലാഡൽഫിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, ഒരു ജ്വല്ലറി കാണിച്ചിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സാരി കാണിച്ചിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു തരം ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുള്ള ട്രാവൽ പോസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നീട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാറ്റസ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, അതും ഇതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ഒറ്റ കാറ്റഗറിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ മിസ്റ്റേക്സ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. എനിവേ, അതിനകത്തുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വോണ്ട് ടു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ചില ആൾക്കാർ വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രഡോമിനന്റ്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുക. നമ്മുടെയൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ VFR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, വിസിറ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ്. നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളുള്ളവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയും. ഡൽഹിയിൽ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അപ്പം വിളിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരുടെ സൗഹൃദത്തോടൊപ്പം അവരോട് വന്ന് കറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയാം. റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ബിക്കോസ് അവരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10-15-16 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ബിക്കം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, അഡൽട്സ് ആണ്. പിന്നീട് അവരുടേതായ ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്താകാം, പിന്നെ മക്കൾ പല രാജ്യങ്ങളിലാവും, പല മെട്രോകളിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ടൈംസ് ദേ ഓർഗനൈസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആസ് വെൽ. So one person may be in England and London, another person may be in Munich, and the mother and father may be in New York, and they may prefer Dubai for a get together. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. That is very common as far as Western culture is concerned. നമുക്കത് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അവർക്കത് വളരെ കോമൺ ആണ്. I mean, because they are used to that. So they have this kind of program. So that also comes under the category of VFR, visiting friends and relatives category. So that is also there. Then കുറേ സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ തിയറികൾ ഞാൻ കുറെ വരെ തരാം. പിന്നീട് വേൾഡ് വൈഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഫോൾ ഇൻ ദ 5 കാറ്റഗറീസ്: അട്രാക്ഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അക്കോമഡേഷൻസ്. അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടൂറിസം പഠിക്കുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ എലമെന്റ്സ് പഠിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, എകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് 3 A's എന്നാണ്. 3 A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ വേർഡ്. അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്. അട്രാക്ഷൻസ്. അപ്പം ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വിസിറ്റ് ചെയ്യില്ല. സെക്കൻഡ്, ആക്സസിബിലിറ്റി. അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. അതായത് എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാകണം, എയർലൈൻ സർവീസസ് ഉണ്ടാകണം, ടാക്സി സർവീസസ് ഉണ്ടാകണം, ബസ്സസ് ഉണ്ടാകണം, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം, പിന്നീട് കാർ റെന്റൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാകണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ പലത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ. ആക്സസിബിലിറ്റി കാര്യമായിട്ട്, ആക്സസിബിലിറ്റി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അതുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻസ്, ആക്സസിബിലിറ്റി, ദെൻ അമനിറ്റീസ്. അമനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെസിലിറ്റീസ്. ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും വേണം. റോഡ് വേണം, ബ്രിഡ്ജസ് വേണം, പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് വേണം, പോലീസ് സർവീസ് വേണം. സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അമനിറ്റീസും ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് എലമെന്റ്സ് പ്രോപ്പർ ആകുള്ളൂ. Then comes what we call it as accessibility, attraction, amenities, accommodation. താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം. താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടാകണം, റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ടാകണം, ഹോം സ്റ്റേസ് ഉണ്ടാകണം, സപ്ലിമെന്ററി അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ടാകണം, അതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. പിന്നീട് ഓക്സിലറി സർവീസ് എന്നും ആൻസിലറി സർവീസ് എന്നും ഒക്കെ പറയും. എക്സ്ട്രാ സർവീസുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഗൈഡ് സർവീസുകൾ, പിന്നെ STD ബൂത്ത് അല്ല, അതിന് പകരം ഇന്റർനെറ്റ് കഫേകൾ, ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു ടൂറിസം അലോട്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്ലിമെന്റിംഗ് ടു ടൂറിസം മെയിൻലി. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ്, അവയർനെസ്, ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് വേണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ആൻ ഇയർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കോമ്പിനേഷൻസ്, അട്രാക്ഷൻസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് A's. 5 A's ഉം 7 A's എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എനിവേ
തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് 3 A's എന്നാണ്: അട്രാക്ഷൻസ്, ആക്സസിബിലിറ്റി, അമനിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ അത് 5 A's 7 A's ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവയർനെസ് ഈസ് ആഡഡ്. പിന്നീട് ആക്സിലറി സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസിലറി സർവീസസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താണ് പുതിയ പുതിയ A's കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഫെസിലിറ്റീസും കാണുക. Now your 4.5 is telling about impacts. Impacts എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇമ്പാക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഹാവ് യു ഗോൺ ത്രൂ ദ സിലബസ്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു മിയർ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദസ്. ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? എൽദോ കുര്യാക്കോസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടാണ്. നന്ദകിഷോർ ഉണ്ടോ? ഇമ്പാക്ട്സിന് പ്രത്യേകം ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടോ? ഐ മീൻ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടോ? അറിയില്ല. നിങ്ങൾ മൊത്തം സിലബസ് നോക്കിയിരുന്നോ? നോക്കിയെങ്കിലേ അത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി ലീവ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ സാധാരണ ഇമ്പാക്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എനിവേ, ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് 2 പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഐ ബി ജസ്റ്റ് ബ്രീഫിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വി സ്റ്റഡി ഇമ്പാക്ട്സ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ബോത്ത് ഇമ്പാക്ട്സ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. പിന്നീട് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവും പഠിക്കാറുണ്ട്. Positive impacts are the benefits because of tourism, and that is very important. That is why countries are competing each other. Negative impacts എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are the consequences, and the tourism process in the repercussions are the consequences. So both impacts and positive impacts and negative impacts are there as far as tourism is concerned. When we study impacts, whether it is positive or negative, benefits ആണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും issues ആണെങ്കിലും, we usually study under 4 headings. One is the impacts on the environment, the impacts on the society, the impacts on the culture, and the impacts on the economy. അപ്പം ഇമ്പാക്ട്സ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇക്കോണമിയിലുണ്ട്, സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്, കൾച്ചറിലുണ്ട്, അതുപോലെ നേച്ചറിലുണ്ട്. So all these impacts are very, very important, and every tourism student should know that. So let us go into the one by one. Economics എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം, അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ലെറ്റ് us see. On the economy, what are the benefits and what are the issues we can study? Benefits എന്ന് പറയുമ്പോൾ benefits are more actually as far as economy is concerned. One is money generation, income generation. Tourism creates income generation, definitely, no doubt about it. That is the reason why countries are luring tourism, countries are attracting tourists, countries are in a race for attracting more tourism. അത് വളരെ predominant ആണ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഇക്കണോമിക് റീസൺസ് ആണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. There is a lot of competition prevailing in the it's a hyper competitive sector. Countries are really mad, they are rushing for tourists. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. There is a lot of competition between Singapore and Dubai or UAE for tourism. Singapore wants to have more tourists, on the other hand Dubai wants to have more tourists. Malaysia wants to have more tourists and Thailand wants to have more tourists. ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റിനൊക്കെ വേണം, പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അരകല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുപോലെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ വി ആർ ഓൾസോ കോമ്പീറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണലി. ചൈനയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വിത്തിൻ ദി ലാസ്റ്റ് 30 years, എനിക്ക് ചൈനയുടെയൊക്കെ ടൂറിസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 വർഷം കൊണ്ടാണ്. 30 വർഷം കൊണ്ട് ചൈന number 1 tourist generating country in the world and number 4th tourist destination in the world. അതേസമയം ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് സിമിലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, വി ആർ സംവെയർ നിയർ 40th പൊസിഷൻ, 40ാം സ്ഥാനത്തേ ഉള്ളൂ. So that is the difference. ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ലൈക്ക് സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ്, they are very small countries where the number of tourist arrivals is so immense, so high. Anyway, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് economic reasons ആണ്. That is the reason why countries are mad after tourism. Income generation. Second,
International tourism is considered as an export. ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസത്തിനെ സാധാരണഗതിയിൽ കാണാറ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻവിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ട്, കാണാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്പോർട്ട്, ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് സെൻഡിങ് എനി ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം അവർ കൺട്രി ടു അനദർ കൺട്രി, ബട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോറിൻ കറൻസി ആൻഡ് ദി പ്രോസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഐ മീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ export activity, and the benefit is equal to that of a, because we are getting foreign currency through international tourism. So it is considered equal to export activity. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ട് പോയി കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇക്വേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ്പോർട്ട്, ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോറിൻ കറൻസി ദാറ്റ് ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ റെസീപ്റ്റ്, വരവ്, ഒരു വലിയ എത്രത്തോളം പൈസ കിട്ടുന്നു, ഫോറിൻ കറൻസി കിട്ടുന്നു, അതൊരു വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റെസീപ്റ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഉണ്ട്. We need to have a balance. Most of the countries may not having the balance, but still we want to have maximum receipts. എത്രത്തോളം കാണിക്കാമോ അത്രത്തോളം കാണിക്കണം. So tourism is a source for that. Then tourism provides a lot of employment opportunities. That is true. In the world, if you see 300 million people are getting employed in the tourism. 300 ദശലക്ഷമാണ് ടൂറിസത്തിലെ ജോലി. 300 ദശലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ടൂറിസത്തിന് നേരിട്ടാണ് എന്ന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ടൂറിസം ആൻഡ് അലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കണക്റ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ് അതെ, പലതരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ജോലികളുണ്ട്. വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് ആർ ലെസ്, വേറെ അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ് ആർ ബിറ്റ് മോർ. റേഷ്യോ കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്പർ ഇഫ് യു സീ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ടൂറിസം ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇസ് സോ ഹൈ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസം ഇഫ് യു സീ വാട്ട് ഇസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്. ആളുകളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസയെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ടൂറിസം സഹായിക്കുന്നു. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ, വലിയ പൈസക്കാരൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള നിക്കറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ പൈസയൊക്കെ ഇട്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരാരും ടൂർ പോകില്ലായിരുന്നു. കാരണം ആ പൈസ അവരിലിരുന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടി അവര് വസ്തു വാങ്ങിക്കലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി മാത്രം മാറ്റുമായിരുന്നു. മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തുമ്പം സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രാവലിംഗ്. അവർ സഞ്ചരിച്ചാലേ ആ പൈസ മറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴേ ഇക്കോണമിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. ടൂറിസത്തിലേക്ക് അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ബിക്കോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പൈസയുടെ വീണ്ടുമുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, മണി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. Another phenomenon we find is actually multiplier effect. Because of tourism, the value of the expenditure made by the tourist will be having lot many significance in the local economy. For example, when a tourist is spending 10,000 rupees in a hotel, that money is not restricting with the person, with the to hotel industry. ആ ഹോട്ടലുകാരന് 10,000 രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ 10,000 രൂപ അയാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അയാൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തുണ്ടാവാം, ആ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും ബാങ്കിലേക്ക്. അയാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും മറ്റും പൈസ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടാകും. അവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾസും മീറ്റും റൈസും കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകാം. കുറച്ച് ഭാഗം സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുന്നുണ്ടാവാം, വല്ല ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടാവാം. കുറച്ച് പൈസ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന രീതിയിൽ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കോച്ച് വിസ്കി കൊടുക്കുന്നു നിൽക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. പിന്നെ അങ്ങനെ അതിന് വാടക ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ദാറ്റ് മണി വിൽ ബി ഗോയിങ്. ഇനി നമ്മളിപ്പം അയാള് അരിയും പച്ചക്കറിയും അവിടുത്തെ ആ ഹോട്ടലുകാരൻ ഈ 10,000 രൂപയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയ ആ പൈസ അരി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടുന്നിടത്തും അയാളുടെ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി ആയിട്ട് അയാളും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പൈസയും മറ്റ് പൈസയും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നില്ല. അത് ശമ്പളമായിട്ടും മറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ബാങ്കിൽ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും മറ്റ് പൈസയും ഒന്നും അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല, അത് ലോണായിട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ടും പോകുന്നു. പിന്നെ സ്കോച്ച് വിസ്കി വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പൈസ എത്രയാണോ, 1,000 രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ 1,500 രൂപയോ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പൈസ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ലീക്കേജ് ഓഫ് ഇൻകം എന്നാണ്. ഒരു ലോക്കൽ ഇക്കോണമിയിൽ നിന്നും when the money is leaking out of the economy, we call it as leakage of income. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. കുറച്ച് പൈസ മണി ലോക്കൽ ഇക്കോണമിയിൽ ലീക്ക് ചെയ്യുക. The rest of the money will be rotating. Different rounds of expenditures will be created in the economy where they are visiting. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പൈസ വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ്. ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദ മണി ഈസ് ബീങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ടൂറിസം. ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the money that is being spent by tourists, if it is an international tourist, that is more significant because
The money was not there in the market, economy. ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പൈസ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഈ പൈസ സ്പെൻഡ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൈസയുടെ വാല്യൂവിന് കുറച്ചുകൂടെ മാഹാത്മ്യം കൂടുന്നത്. സോ ദ മണി ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അവിടെ ടൂർ പോകുമ്പോൾ ആ ഇക്കോണമിയിൽ തന്നെ പിന്നെയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ when a tourist from outside is coming and spending means the value is getting increased like anything. So multiplier effect is happening. നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. വി മേ മെഷർ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻകം മൾട്ടിപ്ലയർ, ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലയർ, ദെൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ, അങ്ങനെ 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 പലതരത്തിൽ. എത്ര എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂവിനെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട്, എത്ര ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇൻകം മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. So multiplier effect is a very important benefit as far as tourism is concerned. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ടൂറിസത്തിന്റെ. ഇനി ടൂറിസം കൊണ്ട് ഇക്കോണമിയിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, പൈസ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് ഈസ് inflation. That's a very important one. If you go to many destinations in the world, you can find that the place there, the what we call it as the cost of the price of the products are much higher than the same products price in other places. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചായയുടെ വില 10 രൂപയ്ക്ക് വരും, അത് 30 രൂപയാകാം, 20 രൂപയാകാം. ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ചായയുടെ വില, അത് പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ പ്രൈസ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ്, മേ ബി വെരി ഹൈ. അവിടുത്തെ പിന്നീട് സ്ഥലത്തിന്റെ വില കൂടാം, ലാൻഡ് പ്രൈസ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാം. അപ്പം അവിടെയും ഇൻഫ്ലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഇൻഫ്ലേഷൻ ബാധിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പം നാട്ടുകാർക്ക് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് പല ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൾക്കാർ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് അതെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തോ വിറ്റിട്ടോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് അവിടെ 5 സെന്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കില്ല. പിന്നീട് അത് അവരുടെ കൊക്കിലൊതുങ്ങാത്ത വിലയായിട്ട് മാറും. So that can be possible. So inflation is a very significant, very important negative effect of economic effect of tourism. Then comes migration of labor. Migration of labor എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വയനാട് എടുക്കുക. വയനാട് ഹാസ് ബിക്കം എ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 20 years. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2000-ന് ശേഷമുള്ള വികസനമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട്. 90-കളിലാണ് ഇവിടെ വികസനം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ഈ 20 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വയനാട്ടിൽ ടൂറിസം, ഈ 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വാട്ട് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മെയിൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ വയനാട്? അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു, കൃഷിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയീസ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പല ആൾക്കാരും ടൂറിസത്തിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങി. അത് നല്ല കാര്യം, അവർക്ക് നല്ല സാലറി കിട്ടും, മോർ ഗ്ലാമറസ് ജോബ്സ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ പ്രൈമറി സെക്ടേഴ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പോലുള്ള സെക്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസ് വരും. ശരിയായ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് അവിടെ ഷോർട്ടേജ് വരും. ആ ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ടുവരണം. ആ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടും. ആ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അഗ്രികൾച്ചർ ചെലവ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ആവശ്യം വരിക അതിനകത്ത് ഹൈക്ക് വരും. ആ ഹൈക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടും. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കിട്ടാതെ വരാം. കാരണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിന്റെ ഉൽപ്പന്നം കൂടാം. അങ്ങനെ പ്രൈമറി സെക്ടേഴ്സിൽ, അഗ്രികൾച്ചർ, ഫിഷിംഗ് പോലുള്ള പ്രൈമറി സെക്ടേഴ്സിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇല്ലാതെ വരികയും അവരെ ടൂറിസം സെക്ടറിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുമൂലം പ്രൈമറി സെക്ടേഴ്സിന് ചെറിയ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു, നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലേബർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ടൂറിസം മൂലം ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി കാണുമ്പോൾ ടൂറിസം ഈസ് giving lot many employment opportunities, lot many income is generating, lot of foreign currency is coming. So that is fine and wonderful and we'll be very happy. But on the other hand, there are some kind of negative effects as well. So that is what I mentioned. So economic positives and negatives നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. Now we are coming to, let me have a break for 2 minutes because I need to have some water. Is it okay for you? Okay അല്ലേ? ആൾക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണോ? Okay, fine. At least
Hope you're back. Uh, let's continue. So, what are the social benefits of tourism and what are the social issues of tourism? We can discuss. Then we can discuss the cultural benefits and effects. Also, the environmental, which is the most discussed one internationally regarding tourism. Now, society, social benefits are also very important. A lot of social benefits are there as far as tourism is concerned. One is, just take the example of Kovalam. Kovalam is a very famous tourist destination in Kerala. Its importance is very less nowadays, but compared to the current scenario, earlier it was more important in the case of international tourism. ഇന്നിപ്പോൾ കോവളം ഒരു വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ കോവളം കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രൈം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ദർ ആർ മെനി റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, ചാമ്പ് കുറയുകയാണ്. കാരണം ബെറ്റർ ബീച്ചസ് ആർ there. Why should people come for a very ugly, ലെസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? കാരണം അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി എല്ലാം കുറഞ്ഞു, അവിടെ അത്രയും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ ആയി, അതിനൊരു മനോഹാരിതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ബീച്ച് കുറഞ്ഞു, കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരുപാട് ബീച്ചിന്റെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നേരമില്ല. സോ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് എ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം ചെയ്യാം. എനിവേ, സോ കോവളം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ്, അവിടെ ഇപ്പം എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. കാരണം ആക്സസിബിലിറ്റി ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസസ് ആർ മച്ച് മോർ. ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദെയർ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ ദെയർ. ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൂറിസം. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൂറിസം എ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു സി മോറിഷ്യസ്, ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ്, ബീച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ഐലൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. അതിനകത്ത് ബീച്ചസ് ഒരുപാടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. സീഷെൽസ്, നിങ്ങൾ സിനിമകളിൽ, ഹിന്ദി സിനിമകളിലൊക്കെ പല മൂവികളും വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, വെള്ളി പോലത്തെ മണൽത്തരികളുള്ള ബീച്ചുകളുള്ള ഒരു വലിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഒരുപാട് ഹിന്ദി സിനിമകളിലെ പാട്ട് സീനുകളൊക്കെ സീഷെൽസിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സീഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ടൂറിസം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് മുഴുവനും ടൂറിസമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ദ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂറിസത്തിനായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൂറിസം കൊണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് നോട്ട് ഓൺലി ബൈ ദ ടൂറിസ്റ്റ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി എവറിബഡി. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും, പാലങ്ങളും റോഡുകളും നെറ്റ്വർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, സോഷ്യൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ടൂറിസം. പിന്നെ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതിനൊക്കെ പുറമെ നാട്ടുകാരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതെങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും? കാരണം കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസും സർവീസസ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കും. ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബെറ്റർ ആവും. ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബെറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ബെറ്റർ ആകും. ഓവറോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ബെറ്റർ ആവുകയും അത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ബെറ്റർ ആക്കും. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ സോഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ്. സൊസൈറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. Moreover, the people will be getting an opportunity to understand the characteristics and the features of other culture in the world. How does it happen actually? അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ്. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ the people from different societies will be visiting a destination. നമ്മുടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത്. ആ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൾച്ചറാണ് അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അവർ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നാട്ടുകാർക്ക് പല കൾച്ചർ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുക. ആ അവസരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. സോ ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സീ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദി കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കൾച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാം. സോ പോസിറ്റീവ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ടു ഹാവ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസരമാണ്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ? ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതർ പ്ലേസസ്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്.
So that is having a very positive vibe in the society. നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു വലിയ വൈബ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. So it's a it has a positive side. So social effects ഇതെല്ലാം വരും. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ്, റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ്, അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇനി നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ചേഞ്ച് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച്? ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. ഇതെല്ലാം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ബിസിനസ്സായി മാറും. നേരത്തെയൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും സഞ്ചാരികളെയും അതിഥികളെയും നമ്മൾ അതിഥികളായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു ചാരിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ സ്ലോലി ഇവാഡ്, ദാറ്റ് വിൽ സ്ലോലി മൂവ് ഔട്ട്, ആൻഡ് ഫൈനലി they will become profit motivated and their activities will be to make money from the system. So ultimately the loss of charity will be there. Rather, people become more profit motivated, പിന്നീട് their attitude will change. അതൊരു സാമൂഹ്യ മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുക. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസരം അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ്. Then comes this demonstration effect, what we discussed. It has a negative effect as well. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. നോർമലി പല ഏഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ, സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് populations are actually less developed compared to the tourists, the places of the tourists. വരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ രാജ്യത്തെ ഡെവലപ്മെന്റിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സോട്ടിക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉള്ളത്. ഏഷ്യൻ ആയാലും ആഫ്രിക്കൻ ആയാലും ഒക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ മുന്നിൽ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ്. അതിലേക്ക് ആവേശഭരിതരാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു വല്ലാത്ത ആനന്ദം, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരി, ആ വന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൾച്ചർ, നല്ല കൾച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മഹാന്മാരാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ വരും. ആ തോന്നലിനൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൾച്ചറൽ ഇമ്പാക്ട് പറയുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇവരിൽ നിന്നും പതുക്കെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരാം, അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാം, അവരുടെ പിന്നീട് സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ മാറ്റം വരാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഓഫ് social life can also be a problem. Imitating the local international community is a big issue in many of the destinations. പിന്നെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം യു വിൽ ബി നോയിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the kind of crime rate happening in the international tourist destination. ക്രൈമിന്റെ റേറ്റ് വല്ലാണ്ട് കൂടും. Destinations are the chances for having drug trafficking is very high. ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിലുള്ള ഡ്രഗിന്റെ ഒരു വലിയ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ടൂറിസം മാറാം. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിനർത്ഥം, പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ. പിന്നെ ക്രൈം മോഷണം ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കാം. ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഫോക്കസുകൾ മോഷണം വളരെ ഹൈ ആണ്. അത് പിന്നീട് നാട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം. പിന്നീടുള്ളത് ക്രൗഡിങ്, ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ, നാട്ടുകാരുടെ സ്വൈരജീവിതം ഏതാണ്ടൊക്കെ തീരും. എപ്പോഴും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റും പോലീസും എല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ അതൊരു അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാം. പിന്നെ റോഡിൽ ക്രൗഡിങ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഒരുപാട്, ടൂറിസത്തിന് കാരണം സംഭവിക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ ഹൈ ആകാം. അത് ചൈൽഡ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ ഫിനോമിനലായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോമൺ കൈൻഡ് ഓഫ് അതർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കടത്തുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാഫിക്, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ബീങ് ട്രാഫിക്ഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇന്ത്യ തന്നെ അതിന് മോശമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണലി ദേ ആർ ബീങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് മെനി ഓഫ് ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. ഇപ്പൊ ദുബായൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായ് എന്നല്ല, മെനി ഓഫ് ദ കൺട്രീസ്, സിറ്റികളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ട്രാഫിക്കിങ്ങിൽ അവിടെ ധാരാളം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ വളരെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ മെട്രോ സിറ്റികളായി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അത് സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സാധനം ധാരാളം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പിന്നെ കൊളംബിയ പോലുള്ള, തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. വളരെ ഇന്റർനാഷണലി നൊട്ടോറിയസ് ഓർ ഫേമസ് ഓർ വാട്ട് എവർ, you can call it positively or negatively, but it is happening. It is a kind of tourism called sex tourism is also happening.
അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ദാറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ്. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ നാട്ടുകാരും ഗവൺമെന്റും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻഡൻസി വളരെ ഹൈ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള സ്കോപ്പും വളരെ ഹൈ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ടൂറിസം. നൗ കൾച്ചറൽ. വാട്ട് ആർ ദി കൾച്ചറൽ ഇമ്പാക്ട്സ്? കൾച്ചറൽ ഇമ്പാക്ട്സിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് വിസിറ്റഡ് കന്യാകുമാരി. കന്യാകുമാരി പോയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കന്യാകുമാരിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണ്? എല്ലാവരും ചെറിയ വലിയ പൈസയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ അവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ അവിടുത്തെ കക്കയും ചിപ്പിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളായി വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. കക്കയും ചിപ്പിയും കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു 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 സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്. അതൊരു കലാരൂപമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ. ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സ്കൾപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് എ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഒരു കൾച്ചറൽ ലിവിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു തനത് ആയിട്ടുള്ള കലാരൂപം എന്നല്ല, അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഒരു കരകൗശല മേഖലയായിരുന്നു. ഇന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് അവിടെ പോകുന്നില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ്? ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്സ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. അതങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടാം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആരും പിന്നീട് അത് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ അത് ക്രമേണ അതില്ലാതായി മാറും. നമുക്കറിയാം ഇൻ കേരള വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് കഥാപ്രസംഗം. കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സാധനം എന്റെ കുട്ടിക്കാലം വരെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെ ഒരു വലിയ ഫീച്ചറായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് കഥാപ്രസംഗം ആരും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നാടകത്തിനായി സാധ്യത. നാടകം മാറി സിനിമയായി. സിനിമ തന്നെ ഇപ്പൊ പല പല ഫീച്ചേഴ്സിലും OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഷോർട്ട് ഫിലിംസും പല പല പുതിയ വേർഷൻസ് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു സിനിമ 100 ഇരുന്ന് കാണാൻ പോലും ആൾക്ക് സമയമില്ലാത്ത സമയം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്. അപ്പം അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ് ആക്ച്വലി സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ട് ഫോംസ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റിങ്ക്ട്. എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആകുകയും അത് പുറത്താകുകയും ചെയ്യുക. അതിന് കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഥകളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഒരു വലിയ കലാരൂപമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ കഥകളി കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വലിയ ആസ്വാദകർക്ക് പോലും ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് 2 നൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇരുന്ന കഥകളി കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഥകളി എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? കഥകളി ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന ടൂറിസത്തിലാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിനോമിനൻ. പിന്നീട് കന്യാകുമാരിയില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീച്ചർ നിലനിൽക്കുന്നത് ടൂറിസം കൊണ്ടാണ്. കളറിപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ പതുക്കെ ടൂറിസത്തിലേക്കും കൂടെ കയറി തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം അതിന്റെ കാരണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷന് ടൂറിസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൾച്ചറിന്റെയും ആർട്ട് ഫോംസിന്റെയും ഒക്കെ പ്രിസർവേഷനിൽ ടൂറിസം ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അത് അതിന്റെ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ്. ഇനി താജ്മഹലും പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരവും പിന്നെ കുത്തബ്മിനാറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ടൂറിസം കൊണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാവും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബേക്കൽ ഫോർട്ട് അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതേ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ടൂറിസം കൊണ്ടാണ്. ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യത ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിന് ഈ മെയിൻ്റനൻസ് അവിടെ നടക്കില്ല. അതിനൊരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകില്ല. സോ art forms, historical monuments, many of the historical sites, for example, Hampi is a very famous historical site and is preserved very well. The only reason is tourism. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ടൂറിസം ഇങ്ങനെയുള്ള കലയും കലാരൂപങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഒരു വലിയ റീസൺ ആണ്, മെഷറാണ്, ടൂളാണ്, അങ്ങനെ പലതായി മാറി നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച്, മറ്റ് സമൂഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് കൾച്ചറൽ ടൂറിസം തരുന്നു. ഇനി അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്. ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിലെല്ലാം നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഐ സെറ്റ് കഥകളി സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം നവഡേയ്സ്. പക്ഷേ ആ കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലെ കഥകളിയുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു കഥകളി ആട്ടം കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥകളിയുടെ ആട്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക, ഇല്ലേ? അതിനകത്ത് മനോധർമ്മം ആടുന്നുണ്ട്. ആ കഥ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പാട്ടുകൾ പാടി, പിന്നീട് ഈ കലാകാരൻ്റെതായ ഇഷ്ടത്തുണ്ടെന്ന് അതിനാണ് നമ്മൾ മനോധർമ്മം ആടുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കഥ മുഴുവനും ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും
ചേഷ്ടകളിലൂടെയും പിന്നീട് ആസ്വാദകരിലേക്ക് അത് ആവാഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു വലിയ സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആ സിമ്പിൾസിലൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുകയും അത് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് കഥകളി കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. കഥകളി കാണുന്ന എന്തോ ഒരു രൂപം, പക്ഷെ വളരെ കളർഫുൾ, കാണാൻ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. എന്തൊക്കെയോ കുറെ ചേഷ്ടകൾ, ആ ചേഷ്ടയോ പാട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടല്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഈ കഥ കളിക്കുന്ന ഈ മനോധർമ്മം ആടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്, മനോധർമ്മം ആടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ കഥകളിക്കാരൻ ആടുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് മൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പാട്ട് പാടുന്നയാള് ആ പാട്ടിന്റെ സീനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ദുര്യോധന വന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനായിരിക്കുന്ന ആളോ ഭീമനായിരിക്കുന്ന ആളോ ആരാണോ ആടുന്നത്, ആ സമയത്ത് അയാള് ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് ആവേശഭരിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് പിന്നീട് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെണ്ട മാത്രം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ കുറെ നേരം പിന്നെ സ്വന്തമായി ആടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആടുന്നതിനാണ് ഈ മനോധർമ്മം ആടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്. നമ്മൾ ചില സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ജഗതിയൊക്കെ മനോധർമ്മം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മനോധർമ്മം ജഗതിയുടെയൊക്കെ പല, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് മറ്റു പല നടികളും നടന്മാരും ഒക്കെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, ഡയറക്ടർ പറയുന്നതിനൊപ്പം സംവിധായകൻ പറയുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്നപ്പോഴാണ് ആ കലാകാരൻ അതിനകത്ത് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി an artist when he's performing, what is he getting is actually a kind of euphoria. ഒരു കലാകാരൻ ഒരു കല ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു നിർവൃതിയാണ്, ആത്മസംതൃപ്തിയാണ്. ആ ആത്മസംതൃപ്തി നേടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കലാകാരൻ അതിന്റെ പൂർണ്ണത കണ്ടെത്തുക. പക്ഷേ അരമണിക്കൂറായിട്ട് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളിന് യാതൊരു ആത്മനിർവൃതിയും അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു പിന്നെ മനോധർമ്മവും അവനോട് ആടില്ല. മറിച്ച് അയാൾ ചെയ്യുന്ന അരമണിക്കൂറുള്ള ഒരു കൂലിപ്പണി പോലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നഷ്ടമാകുന്നത് കലയുടെ അന്തസത്തയാണ്. കന്യാകുമാരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ചെറിയ കക്കയുടെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശില്പി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കലയല്ല, മറിച്ച് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പെയിന്റർ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അത് വിൽക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പെയിന്ററുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമർ വരാനും കൂടുതൽ കാശുണ്ടാക്കാനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പടം വരച്ചു തീർക്കാനുമാണ്. അവിടെ ആ പെയിന്റർ അതിന്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി മണി ഫോക്കസ്ഡ് and the objective will be profit, and the real the euphoria of whatever the performance they are getting, that may not be generated, and a kind of what we call as commodification will happen. And നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഉൽപ്പന്നവൽക്കരണം എന്നാണ്. commodification, commodity ആയി മാറുന്നു. commodification will be led by profit motivation. ആ profit motivation ആണ് അതിന്റെ ഫോക്കസ്. And that is what is meant by commodification, and that will lead to commercialization, വാണിജ്യവൽക്കരണം. ആ വാണിജ്യവൽക്കരണം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് സംഭവിക്കുകയും ആഫ്റ്റർ 50 years, നിങ്ങളൊരു 50 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഈ കലാരൂപങ്ങൾ വെറും കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ മാത്രമായി മാറും. അപ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കലാരൂപത്തിന്റെ അന്തസത്ത അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും. അതിന് കാരണമാകും ഈ പറയുന്ന കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷനും കൊമോഡിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ. പക്ഷെ ശരിയായ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് അതിന്റെ അന്തസത്ത പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടത്തി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടവ അങ്ങനെയും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. തെയ്യം രൂപങ്ങളും മലബാറിൽ അത് ആടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൂറിസത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ ആടുന്ന കോമരങ്ങളായിട്ട് രൂപങ്ങളായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറിച്ച് അത് കലാരൂപമായി പിന്നീട് ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരികയും അത് കാണുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തനത് ഫോം നിലനിൽക്കുകയും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആവുകയും വെറുതെ മ്യൂസിയത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുമായിട്ട് മാറാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതാണ് അതിന്റെ കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ്. അത് ഒരു വലിയ പ്രിഡോമിനന്റ് ഫാക്ടർ അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. ഇതിനേക്കാളും വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹ്യൂമൻ സൂ. പിന്നെ മൃഗശാലകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ടൂറിസത്തിൽ വളരെ ഹൈ ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ വ്യാപകമായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ട്രൈബൽ ടൂറിസം. ഓസ്ട്രേലിയയിലും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ധാരാളമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ ടൂറിസം സത്യത്തിൽ ഈ ട്രൈബിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്, അവിടുത്തെ ട്രൈബുകളെ കാണാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കലാരൂപം ആസ്വദിക്കാനല്ല, മറിച്ച് എന്തോ
വിശിഷ്ട വ്യക്തി, എന്താ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു തരം ജീവികളെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെയാണ്. ആ ജീവികളെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ ട്രൈബൽ മേഖലയെ ഒരു കാഴ്ച ബംഗ്ലാവായി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ജീവികളെ എന്തോ കാഴ്ച വസ്തുക്കളായി കാണുന്നു, എന്തോ അപൂർവ ജീവികളായിട്ട് കാണുന്നു, മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള, അതിനാണ് ഹ്യൂമൻ സൂ എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യ മൃഗശാലകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് ഇതൊരു രസമാണ്, ഈ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വളരെ നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡമാനിൽ നടന്നൊരു സാധനം, ആൻഡമാനിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്. ആ സൊസൈറ്റിയുടെ കുഴപ്പം അവർ വളരെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ധരിക്കാറുള്ളൂ. ഹാഫ് നേക്കഡ് ആണ് മെയിൽ ഓഫ് വിമൻ. അവർ സാധാരണ നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുമായിട്ട് അവർക്ക് കണക്ഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആൻഡമാനിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നത് വളരെ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഗവൺമെന്റ് പറ്റി കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവിടെ വെച്ചത്. ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നീട് രഹസ്യമായി വിളിച്ച് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, വെസ്റ്റേൺ ടൂറിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അതിലുണ്ട്. പൊതുവെ വെസ്റ്റേൺ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. അവർ കുറെ കൂടെ സെൻസിറ്റീവ്, നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് വൃത്തിയിട്ട രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുക. പാശ്ചാത്യ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വളരെ വളരെ ഭേദമാണ്. വളരെ ഭേദം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സെൻസ് ഉണ്ട്, അവർ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വളരെ പിന്നീട് ബോധവാന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പൈസയല്ല കൊടുക്കുന്ന, പഴം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ആ ഹാഫ് നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ. ആ വീഡിയോ പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രക്കാര് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും അത് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ആൻഡമാനിലൂടെ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്, അവിടെ ആ ഗോത്രവർഗക്കാരെ കാണിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് സമാനമായിട്ടാണ്. അത് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ്, ഹ്യൂമൻ സൂറിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രൈബൽ ടൂറിസത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. മറിച്ച് അതേസമയം ട്രൈബൽ ടൂറിസം നടത്തുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ അന്തസ്സത്ത നിലനിർത്തി അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായും കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് റിസർച്ചും പിന്നീട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠനവും അതിനെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള മാതൃകകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. എനിവേ, ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് കടന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഇമ്പാക്ട്സ് പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇമ്പാക്ട്സ് വേറെ ബുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. എനിവേ പോട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ സൂറിഫിക്കേഷനും കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷനും കൊമോഡിഫിക്കേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എഫക്ട്, ലോക്കൽ പീപ്പിൾ മേ ട്രൈ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ ഇമിറ്റേഷൻ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൽ എത്തും. അക്കൾച്ചറേഷൻ, കൾച്ചർ ഇല്ലാതായി മാറുന്നു. അതായത് ലോക്കൽ കൾച്ചർ ഒരു മിക്സഡ് കൾച്ചറായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറായോ മാറാം. നിരന്തരമായി മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കൾച്ചറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ ഹൈ ആയി വരാം. അപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ കൾച്ചർ മാറി വരാം. ഇതൊക്കെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സാധനങ്ങളാണ്. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നോ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നോ ഇല്ല. സോ ദീസ് ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് ആക്ച്വലി. There are examples also, but it may not be happening everywhere. So this is what I would like to say. So that is called acculturation. So that is a negative side of tourism, cultural aspects of it. We discussed positive and negative economic impacts, positive and negative social impacts, positive and negative cultural impacts. Now the most important one is environmental impacts. That is very, very, very important. Environmental impacts are actually, that is, tourism ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് environmental impacts ആണ്. The reason is the possibility of deforestation is very high. The possibility of infrastructure development by cutting down the trees is very high as far as tourism is concerned. വളരെ വളരെ വലുതാണ്. Because government wants to show, they want to, നമ്മുടെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്, അവർക്ക് എപ്പോഴും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വികസനം നടത്തി ഉദ്ഘാടന പിന്നീട് മത്ത് പിടിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കളല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ജയിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പരമാവധി നമ്മൾക്ക് ഷോ കാണിക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യഗ്രതയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ട്രീസ്, മരങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെടുക, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നീട് സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേസസിൽ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കുക, ഇതെല്ലാം വളരെ 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 വ്യാപകമാണ്. പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പിന്നീട് അനിമൽസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പല വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളും 20 പേരിൽ കൂടുതൽ ട്രെക്കിംഗ് സമ്മതിക്കാറില്ല. കാരണം അതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഇത്ര സമയം വരെ പാടുള്ളൂ, അവർ ഇത്ര പാക്ക്, അതിനൊന്നും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം നിരന്തരമായി ആളുകൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അനിമൽസ് അവിടെ നിൽക്കില്ല. അതും അനിമൽസ് വേറെ എവിടെയും, കാരണം ഇന്ത്യൻ അനിമൽസ് ആർ ടോട്ടലി
different compared to animals in Africa and other countries. ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ സഫാരികൾ ധാരാളം നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ that animals, their phobia towards human beings are very less. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ല. ഐ മീൻ അവരുടെ ഒരു നേച്ചർ ബിഹേവിയർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് അത്ര ഫെറോഷ്യസ് അല്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ആനിമൽസ് ആർ മോർ ഫെറോഷ്യസ്. അവിടെ കടുവയും സിംഹവും ഒക്കെ പിന്നീട് ജീപ്പിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആനിമൽസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ദേ വിൽ അറ്റാക്ക്. അതിന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിരന്തരമായ ആൾ ചെല്ലുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടുവ അവിടെ നിൽക്കില്ല, അത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മളുടെ അനിമൽസിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പണ്ട് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഒരു സായിപ്പ് പഠനത്തിന് വന്നപ്പോൾ, വരയാടുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ്. പഠനത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ വരയാടുകൾ കുറച്ച് അയാളുമായിട്ട് സൗഹൃദമായി, കുറെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കുറെ നാള് അയാൾ അതിന് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ കുറെ വരയാടുകൾ സ്ഥിരമായി അയാളെ കാണാൻ വരുന്നു. അയാൾ നടക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു. അയാൾക്കത് ഇഷ്ടമായി. വരയാടുകൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ഡിയർ ഇതാണ്, ആടിന്റെ രൂപത്തിലാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ മാനിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ റിസർച്ച് തീരുമ്പോൾ, നമ്മൾ അറിയാം നമ്മുടെ റിസർച്ചും വെസ്റ്റേണേഴ്സിന്റെ റിസർച്ചും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അറിയാം. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആണ് പ്രധാന ജോലി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PhD സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ജോലി. ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അവരുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എഴുതി പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റു സാധനങ്ങളോ കണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി ചെയ്യുന്നതുമാണ് റിസർച്ച്. അവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അയാൾ വരയാടിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെ വന്നു, അതിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചു, അതിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നോളജ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് 10,000 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, 10,000 ആൾക്കാർ PhD ചെയ്തിറങ്ങുന്നു. പക്ഷെ നോളജ് എവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി 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 സ്ട്രെയിഞ്ച്. വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ, സത്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസിങ് മെക്കാനിസമാണ്. ആളുകൾക്ക് കോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, സർവകലാശാല എന്ന സംഘം നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ സർവകലാശാലയാക്കി, കലകളുടെ ഒരു ആലയമാക്കി മാറ്റി. പക്ഷെ ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലി ഒരു നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റിസർച്ച് ലാബിലാകുന്നത്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റിസർച്ച് ലാബിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ നോളജ് ക്രിയേഷനോ ഡെവലപ്മെന്റോ നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ നടത്തിപ്പാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആക്കി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിന് ഡിഫറൻസ് ആണ്. തെറ്റോ ശരിയോ എന്നതിനെ ബാധിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. So real knowledge may not is happening. So the person who was doing this research on that kind of എന്ന് പറയുന്നതിനെ, what happened is actually he liked it. So those dear population, they also liked it. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അയാൾ പഠനം നിർത്തി 6ാമത്തെ മാസം അയാൾ തീർക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്തത് വേറൊന്നുമല്ല. അയാൾക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഭീഷണി. ഇനി ആളുകൾ വരുമ്പോഴും ഈ ആളുകളോട് അടുക്കും. ആളുകൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമും പിന്നീട് പോപ്കോണും ഒക്കെ അതിന് കൊടുക്കും. അതിനെ അവസാനം വരയാടുകളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കൊന്നിട്ട് ഇറച്ചിയായിട്ട് വിൽക്കും. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ജീപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലും കൊണ്ടുപോകും. ആ സായിപ്പിന് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പോകാൻ നേരത്തെ സായിപ്പ് മൊത്തം പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഇതിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം അയാൾക്കറിയാം ഈ ആടുകൾ ഒരിക്കലും ഈ മനുഷ്യരോട് അടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് അയാളുടെ ഒരു സെൻസാണ്. ആ സെൻസിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, അയാൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വരയാടുകൾ പിന്നീട് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും, അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മാറിപ്പോകും തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് അയാൾ ചെയ്തത്. So this can happen with tourism in the forest areas. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഡെവലപ്മെന്റ് പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. മിനിമം ഡെവലപ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ പരമാവധി പരിക്കുകൾ വരുത്താതെ. So this all depends upon, ഇപ്പൊ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ടൂറിസത്തിന് ഈ പ്രശ്നമില്ല. Sensitiveness we need to identify. The more the sensitive, the higher the impact, അല്ലെങ്കിൽ greater the impact would be. That is the issue. Ecologically fragile destinations have more difficult problems than cities. For example, it is not ecologically fragile. It is meant for that, meant for development and activities and construction and everything. Definitely, we can have more infrastructure. Definitely, it will be having many other impacts, but the rate of impact, the degree of impact will be much less in the city, urban areas compared to the sensitive, fragile destinations in the ecologically sensitive areas. So, this is a major issue. Environmental impacts is a major issue. Then another one is actually pollution. All types of pollutions are happening. For example, soil pollution. We dispose a lot of plastics on the soil. We dispose a lot of chemicals onto the soil.
ഇപ്പൊ തന്നെ കളകൾ വളരാൻ വേണ്ടി കളനാശിനി അടിക്കാം, ഹോട്ടലുകാരും റിസോർട്ടുകാരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അത് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസിന്റെ യൂസ്. പിന്നെ അപ്പൊ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ. ദെൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ, അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Because tourism all depends upon transportation. Transportation is the predominant. It's causing 90% of the carbon emissions as far as tourism is concerned. Tourism in the total carbon emission 80 to 90% is from the transportation. Other whether it is road transportation or water transportation or air transportation. Air transportation അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വില്ലനാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് 16 മുതൽ 20 ലിറ്റർ ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, you can imagine how much of quantity of carbon emission will be there. And moreover, this carbon emission is happening on the upper layer of the atmosphere. ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ അപ്പർ ലെയറിലാണ് ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഈസ് വെരി ഹൈ ഫ്രം എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. റേഡിയേറ്റ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൂടുണ്ടാകുന്ന ഫിനോമിനൻ കൂടുതൽ വരുന്ന എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാർബൺ എമിഷനിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ എമിഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 75% ഫ്രം എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ബിക്കോസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് GHG, greenhouse gases being emitted by aircraft is so high. അത് അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കാരവൻ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി അൺസസ്റ്റൈനബിൾ മോഡൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. കാരണം 1-2 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ വാഹനം യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, രാത്രിയും പകലും ഒന്നില്ലാതെ അതിന്റെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ പത്രങ്ങളും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും എപ്പോഴും അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, കാണിക്കാറില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണിക്കാറുള്ളൂ. എനിവേ, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദി പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ ഫ്രം ടൂറിസം. ദെൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വളരെ ഹൈ ആണ്. സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ ഫ്രം ദി റിസോർട്ട്സ്, ഹോട്ടൽസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ തന്നെ പല റിസോർട്ടുകാരും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം സത്യത്തിൽ അതിനടുത്തുള്ള നദികളിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രഹസ്യമായിട്ട്. കാരണം പലതും കാടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ആരും തിരിച്ചറിയാറില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ്. പിന്നെ ഈ ബോട്ടുകളും മറ്റും പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്പോസൽസ്, അതിന്റെ കുറെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ കല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ, കിട്ടുന്ന സാധനമൊക്കെ വലിച്ചെറിയുക. യാതൊരു കൾച്ചറും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണിക്കാറ്. ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ അടുത്തിരുന്നാൽ അതിലിടില്ല, എവിടെ കണ്ടാലും തുപ്പിയിടുക. ഇതൊക്കെ ഒരുതരം മലയാളിയുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വടക്കേന്ത്യ ഇതിനേക്കാളും വളരെ വൃത്തികേടാണ്. വടക്കേന്ത്യയുടെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂല എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൊത്തം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ എപ്പോഴും ഈ പാൻ ഇങ്ങനെ പാക്കും മറ്റും ചവച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. തുപ്പാതിരിക്കാൻ അവർ കഴിയില്ല. കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തുപ്പുക. ഒരു പിന്നീട് ബസ് സ്റ്റേഷനിലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് വരെ അതിന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിന്റെ താഴത്തെ സൈഡില് അതിന്റെ സീറ്റിന്റെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം എവിടെയാണ് അടുത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വെട്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാരും തിരിച്ചറിയാത്തതാണ്. അത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്, അവർ തുപ്പാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ, അത് ടൂറിസത്തിലും അത് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ലിറ്ററിങ്, ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. സോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, എയർ പൊല്യൂഷൻ. ദെൻ അനദർ ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈസ്തറ്റിക് പൊല്യൂഷൻ. മനോഹാരിത നശിച്ചു പോകാം ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ കോവളത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. കോവളം, നമ്മൾ കോവളത്തിന്റെ തിരകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോവളത്തിന്റെ മറുവശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കരയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കുറെ വൃത്തികെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളായിരിക്കും. പലതരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഇതുപോലുമില്ലാത്ത കുറെ അങ്ങനെയുള്ള, അപ്പം അതിമനോഹരമായ പിന്നീട് കേരവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, തെങ്ങുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വലിയ പിന്നീട് മനോഹരമായ പ്രദേശമായിരുന്ന കോവളം ഇന്ന് അത് മുഴുവൻ ബിൽഡിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് കോവളം ഇന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലായി മാറുന്നത്. കോവളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വരുള്ളൂ. സായിപ്പ് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് കണക്ഷൻ ഉള്ളവരോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. അല്ലാതെ സായിപ്പിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചാമും കോവളത്തിനില്ല. മറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം മൂന്നാറും വയനാടും ഒക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുന്നു. വയനാട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 10,000-ഓളം അക്കോമഡേഷൻ സെന്റർ ആയി കഴിഞ്ഞു. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പ് മാറും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ബാഹുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുക. അപ്പൊ മരങ്ങൾ, ആകെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു കടുംപിടുത്തമുള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും സ്ഥലം നശിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈസ്തറ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൂറിസം. പിന്നെ ലിറ്ററിങ്, നമ്മൾ ചപ്പുചവറിലിടുക, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇതിന് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്. ചില എൻവയറമെന്റൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇക്കോ ടൂറിസം ഒക്കെ ആയിട്ട് അഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്താണ്. ദേ പ്ലാന്റ് മോർ ട്രീസ്, സീഡ്ലിങ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൺസർവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിസർവേഷൻ. അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഈ സഫാരിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് വി കനോട്ട് നെഗ്ലക്ട്. അങ്ങനെയും പോസിബിലിറ്റീസ് അതിനകത്തുണ്ട്. So we discussed the whole impacts in a nutshell. In fact, it is not a very detailed description, but I tried to give you a sense of it. When you have a topic given in your notes that way, then we need to pass through all those. That is what I have done. So we could just pass through the positive economic effects, positive or negative economic impacts, and benefits of social benefits and social impacts, cultural benefits and cultural impacts, environmental positive sides and some of the positive sides, and the negative aspects of on the ecology from the tourism. I think we can wind up. Afternoon, I may not be available. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം ബിസി ടൈമിലാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു കൻ ആസ്ക് മീ. ഇന്ററാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആരും ഒന്നും മിണ്ടില്ലേ? മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഒന്നുമില്ല. എന്തോ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞതിനോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. അമർചന്ദ്, യു ആർ Malayali itself or you are from any other place? Kerala, okay, fine. Shamil, okay. Kavya, Sayuj, Sandra, Ajusha, Nandakishore already can. No, sir, okay, fine. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Okay, fine. Okay, then have a nice time. Okay, everybody said yes, that's fine. Do one thing. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേംസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെറ്റിൽ അടിച്ചാൽ എല്ലാ നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആസ് എ സെറ്റ് tourismteacher.com എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോട്ടായിട്ട് തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനകത്ത് വെറുതെ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഏത് ടോപ്പിക്ക് ചോദിച്ചാലും അതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട്. അത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊരു ലേഡിയാണ്, അവര് എൻ്റെ എഫ് ബിയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ പേര് സത്യത്തിൽ മറന്നുപോയി. അത് വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി, അതിനകത്തെല്ലാം നോട്ട്സും കിട്ടും. ഇനി അതൊന്നും കിട്ടാത്താണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം, ടേക്ക് കെയർ. ലിങ്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി tourismteacher.com. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി, ഞാൻ എന്തായാലും അതിലേക്ക് ഇടാം. www.tourismteacher.com. അതിൽ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി. അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ആ ഒരു ടോപ്പിക് അതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ അതിനകത്ത് കിട്ടും. അല്ല, വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി. നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ലീപ്പർ മോഡൽ ഓഫ് ടൂറിസം സിസ്റ്റം ആണ്.
ഞാനപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ടൂറിസം ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു വേർഡ് ഇട്ട് ടൂറിസം ടീച്ചർ .com ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം, അയച്ചേക്കാം. ടൂറിസം ടീച്ചർ /ലീപ്പേഴ്സ് ടൂറിസം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഓരോ വേർഡും പ്ലസ് ടൂറിസം ടീച്ചർ .com എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ആൻസർ അതിനകത്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.